వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. వారణాసిలో 4 వందే భారత్ రైళ్లు ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. సిఐఐ సమిట్ నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. తిరుమల జిల్లా పరిధిలో ఎర్రచందనం డిపోని సందర్శిస్తున్న ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. కనకదాస జయంతి వేడుకల్లో మంత్రి నారా లోకేష్. ఉత్తరప్రదేశ్లో తన సొంత నియోజకవర్గం వారణాసిలో ప్రధాని మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా 4 వందే భారత్ రైళ్లను ఆయన ప్రారంభించారు. బనారస్, ఖజురాహో, లక్నో, సహరన్పూర్, ఫిరోజ్పూర్, ఢిల్లీ, ఎర్నాకుళం, బెంగళూరు మార్గాల్లో ఈ రైలు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. బనారస్ రైల్వే స్టేషన్లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభను ఉద్దేశిస్తూ మోదీ మాట్లాడారు. దీన్ని అభివృద్ధి పండుగగా ఆయన అభివర్ణించారు. పవిత్రమైన ఈ ప్రాంతంలో అద్భుతమైన దేవ దీపావళి జరిగింది. ఈ అభివృద్ధి పండుగ సందర్భంగా మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. అనేక దేశాల అభివృద్ధిలో మౌలిక సదుపాయాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మెరుగైన కనెక్టివిటీతో నగరం అభివృద్ధి చెందుతుంది. గత 11 ఏళ్లలో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ మంచిగా వృద్ధి చెందింది. యాత్రికుల రాకతో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వేల కోట్లు వచ్చాయి అని మోదీ అన్నారు. हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने हर भारतवासी के जीवन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि करते हुए इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। ये ट्रेन जो आज इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस से खजुराहो जा रही है, ये एक आध्यात्म की नगरी और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। విశాఖలో ఈ నెల 14-15 తేదీల్లో సిఐఐ సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈసారి సిఐఐ సమిట్ నిర్మాణాత్మకంగా జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ప్రెజెంటేషన్, ఎగ్జిబిషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఒప్పందాలు జరుగుతాయన్నారు. మంగళగిరిలో టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో చిట్ చాట్ లో ఆయన మాట్లాడారు. Now we are promoting speed of doing business. Once you decide to set up industry, automatically it is our industry. State government will extend all the cooperation forever. This is my commitment. Even yesterday, one day, SIPB, we are able to clear 1,10,000 crores investment. That is how we are attracting in a big way investment. Andhra Pradesh will become in future high-tech industry. You have seen me by earlier commitment towards technology. I started Hyderabad with high-tech city and IT promotion. Today,
Hyderabad is the best, most preferred destination for industry and also most livable city. Today we are starting Google data center and artificial intelligence. After America, nearly $15 billion they are spending in Visakhapatnam. Visakhapatnam is going to become next level technology generation, everything for that matter. We have started now space city, drone city, aerospace city, and electronic city, and then also quantum valley. In a big way, we are promoting quantum computer. I want to introduce first computer we are going to do it by January 1st by IBM and also TCS. Now we are going within 2 years time. Quantum computers are going to produce from Amaravati or Padam. That is the order of the day we are moving. And also we are going in a big way for green energy and also green hydrogen. Andhra Pradesh is going to become green hydrogen hub. That also we are working in a big way. So I am very happy all friends are here. తిరుపతి జిల్లాలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించారు. మామండూరు అటవీ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి అక్కడ అధికారులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. మంగళంలో ఎర్రచందనం గోదామును పరిశీలించారు. అనంతరం తిరుపతి జిల్లా కలెక్టరేట్లో పవన్ అటవీ అధికారులతో సమీక్ష చేపట్టనున్నారు. తమ జీవితాంతం అనంతపురం నేలకు రుణపడి ఉంటామని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. భక్త కనకదాస జయంతి సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఆయన కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమానికి మంత్రి లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. భక్త కనకదాస జీవితం అందరికీ స్ఫూర్తి అని పేర్కొన్నారు. సామాజిక తత్వవేత్తగా, స్వరకర్తగా సమాజ చైతన్యానికి ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. తన కీర్తనలు, రచనలతో ఆధ్యాత్మిక విలువలు పెంపొందించారని వివరించారు. కనకదాస్ గారు ఆయన రాసిన గొప్ప పాటలతో ఏకంగా కృష్ణుని కూడా తన వైపుని తిప్పుకున్నారు. ప్రజల్లో ఏకంగా దైవ భక్తిని పెంచారు మన కనకదాసు గారు. ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. ఏకంగా ఆయన జీవితాన్నే ప్రజల కోసం అంకితం చేస్తాం జరిగింది. చిన్న వయసులో అద్భుతంగా చదివి సైన్యంలో చేరి ఏకంగా యుద్ధాల్లో కూడా ఆయన పాల్గొనటం జరిగింది. దాని తర్వాత భక్తికి, ప్రజలకి ఆయన అహర్నిశలు సేవ చేస్తాం జరిగింది. ఒకరోజు కనకదాసు గారి గురువు నీకు మోక్షం పొందాలా లేదా అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక్క మాటే చెప్పారు, ఏ రోజైతే మనకి అహంకారం తగ్గుతుందో ఆ రోజే మనకి మోక్షం దొరుకుతుందని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి కనకదాసు గారు. కనకదాసు గారి జీవితం మనందరికి ఒక స్ఫూర్తి. ఆయన చూపించిన మార్గం సమాజానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడుతుంది. ఉమ్మడి అనంతపూర్ జిల్లాకి మా కుటుంబం చాలా రుణపడి ఉంటుంది. విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిని 3 సార్లు గెలిపించి
శాసనసభకు పంపించింది అనంతపురం జిల్లా. నా మామ నందమూరి హరికృష్ణ గారిని ఒక్కసారి గెలిపించి శాసనసభకి పంపించిన పుణ్యభూమి అనంతపురం జిల్లా. ఇంకొక మామ కూతురిచ్చిన మామ నా ఒక్కడికే ముద్దల మామయ్య, మీ అందరి బాలయ్య అని కూడా 3 సార్లు హ్యాట్రిక్ గా గెలిపించి శాసనసభకి పంపించిన గొప్ప నేల అనంతపురం నేల. లింగాల పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ధర్నాకు దిగారు. వారం రోజులుగా రైతుల మోటార్ల వైర్లు అపహరణకు గురవుతున్నాయి. గత రాత్రి 25 మంది రైతులు కేబుల్ వైర్లు చోరీ అయ్యాయి. రైతులకు న్యాయం చేయాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు రైతులతో కలిసి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఆందోళన చేపట్టారు. రైతులకు లక్షలాది రూపాయల నష్టం జరుగుతున్నా పోలీసులు పట్టించుకోవట్లేదు. వెంటనే నిందితులను పట్టుకొని రైతులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ధర్నాకు దిగారు. ఎస్ఐ గారు రికవర్ చేసి కేబుల్ ఇస్తే సరాసరి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మోటార్ పైకి ఎత్తిన్నారు, కేబుల్ అంతా పైన ఉండింది, మొత్తం దొంగతనం చేసుకొని పోయినారు. ఈ రోజు రాత్రి కల్లా రికవర్ చేయలేని పక్షంలో, ఆ స్క్రాప్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయలేని పక్షంలో పొద్దున్నే నాకు ఫోన్ చేయక నేను ఇప్పిస్తా అని చెప్పిన. దాని గురించి వరి కావద్దు. ఇప్పుడు ఆ పంట పాపం మొత్తం పంట అంతా ఎండిపోతుంది. బట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎస్ఐ గారు రికవర్ చేస్తాను మాట ఇస్తాను సార్. ఎట్టి పరిస్థితి గడిచిన కొన్ని మాసాలుగా లింగాల మండలంలో ముఖ్యంగా విపరీతంగా విచ్చలవిడిగా రైతులకు సంబంధించిన కేబుళ్ళు దోపిడీకి గురవుతా ఉన్నాయి. ఏ స్థాయిలో గురవుతా ఉన్నాయంటే నిన్న రాత్రి మాత్రమే దాదాపు 40 మంది రైతులకు సంబంధించిన కేబుల్స్ దొంగతనానికి గురయ్యాయి. ఇంత పెద్ద ఎత్తున దొంగతనాలు జరుగుతూ ఉంటే మరి పోలీస్ శాఖ ప్రభుత్వము ఏం చేస్తూ ఉందని చెప్పి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న రాత్రి తొలిసారి కాదు ఇది, గడిచిన కొన్ని మాసాలుగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కేబుల్ దొంగతనాలు జరుగుతాయి. నిన్నొక్క రోజు 2 రోజుల క్రితము కోమనూతుల గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక రైతు పురుషోత్తం రెడ్డి భార్య ఈ అక్కకు సంబంధించిన పొలంలో దాదాపు 1000 మీటర్ల కేబుల్, అంటే దాదాపు మీటర్ 250 రూపాయలు అవుతా ఉంది కేబుల్ కొనాలంటే. అంటే 2.5 లక్షల రూపాయలకు కేబుల్ దోపిడీకి గురైంది, దొంగతనానికి గురైంది. మరి ఎవరు ఆ నష్టాన్ని పూడుస్తారు? మరి ఇవాళ రైతుల తరపున ఇక్కడ ఉన్న ఎస్హెచ్ఓ గారి దృష్టికి కూడా ఈ సమస్యను తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి ఎస్హెచ్ఓ గారు ఇప్పటికే మేము ఎవరైతే దొంగతనాలు చేశారో, ఎవరైతే ఈ దొంగతనం చేసిన ఈ కేబుళ్లను లోపల కాపర్ వైర్ను కొన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేసినాం. తప్పకుండా ప్రతి రైతుకు కూడా, నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు కూడా రికవరీ చేయించే కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి ఎస్హెచ్ఓ గారు మా అందరికి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా రైతులు ఏదైతే నష్టపోయారో ఆ రైతులకు జరిగిన నష్టాన్ని మరి రికవర్ చేసే విషయంలో తప్పకుండా పోలీస్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో శ్రద్ధ వహించమని ఇదే సమస్యను ఎస్పీ గారి దృష్టికి కూడా ఇప్పుడే తీసుకెళ్లాం. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి వైసీపీ నేతలకు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమరావతికి వస్తున్న చర్చకు సిద్ధమా అంటూ సవాల్ విసిరారు. బుధవారం లేదా గురువారం అమరావతికి వస్తానని ప్రకటించారు. ఈ నెల 4న రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, వైసీపీ అవకతవకలపై మాట్లాడాను. నాపై వ్యక్తిగతంగా రకరకాలుగా రాచమల్లి శివ, ప్రసాద్ రెడ్డి, రామసుబ్బారెడ్డి చాలా కామెంట్లు చేశారు. నేను మాట్లాడిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా జగన్ మెప్పు కోసం సంబంధం లేని మాటలు మాట్లాడారని మండిపడ్డారు. విశాఖ సమ్మిట్లో 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 10 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, కానీ మీ బతుకంతా సీట్ ఎదుట అటెండ్ అవ్వడానికే సరిపోతుందని ఎద్దేవా చేశారు. నేను వైసీపీ ఆఫీస్కి రమ్మన్నా వస్తా, చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. నీకు టైం కావాలా? ఇంతసేపు ప్రతిపక్ష నాయకునిగానే నువ్వు మాట్లాడేది, ప్రతిపక్ష నాయకునిగా లేకుండా మీడియా పాయింట్లో వచ్చి మాట్లాడలేవా? ఊరిగా అండర్ గ్రౌండ్లో కూర్చొని నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది పరీక్షలు అక్కడ రాస్తే చదువుతుంది. ఇంట్లో కూర్చొని సూచిరాత రాసి నీకేం మార్కులు రావు, చల్లవు. అది ఎట్లుందంటే ఐఐటి పాస్ అయిన ర్యాంకు తెచ్చుకునే కూటమిని ఐటీఐ ఫెయిల్ అయినావు నువ్వు. ఐటీఐ ఫెయిల్ అయిన అతను
ఐఐటి ర్యాంకర్ను మాట్లాడినట్టుంది. ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి నీట్ ఎగ్జామ్లో ర్యాంకర్ను తెచ్చి మాట్లాడినట్టుంది. మీరందరూ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఏంది, కూటమి ఏంది, మోడీ గారి సపోర్ట్ ఏంది, వికసిత భారత్ మా యొక్క బయట బోర్డు ఉంది. మేము ఇక్కడే మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, విదేశీ వస్తువులు తగ్గించుకున్నాం, సుంకాలు తగ్గించుకున్నాం, బయోవాలకాలు తయారు చేద్దాం, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కావాల్సినంత కరెంటు తయారు చేసి ఎక్కడ చూసినా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు పెట్టి రాబోయే విప్లవం జరగబోతుంది. ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ చూసినా ప్రొడక్షన్ కరెంటు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, ఇన్ని రకాలుగా జరిగే ఈ యొక్క అభివృద్ధిని నువ్వు చూడలేక ఓర్వలేక అసూయతో దరిద్రంతో కుళ్ళుతో మాట్లాడే మీ మాటలకు చెక్కు పెట్టేదానికోసమే మాట్లాడేదానికే నేను మళ్ళీ 4 రోజుల్లోనే మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టాను. మీకు మేము మా యొక్క పరిస్థితి పండుతుంది, మీ పార్టీ ఎండుతుంది. నోట్ చేసుకోండి, ఇది మాది పండుతుంది, పండుగలా పండుతుంది, మీది ఎండుటాకులా ఎండుతుంది. మీకు ఎండు కాబోతుంది కూడా, మీది అంతరించిపోతుంది కూడా. లోకల్ బాడీలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కటి అగ్రికల్చర్కు ఎన్నో రకాలుగా సాయం. నేను రైతును, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ రీస్టార్ట్, మాది హార్టికల్చర్, ఇక్కడ ఆక్వాకల్చర్ కోస్తా జిల్లాలో, ఫసల్ బీమా యోజన, ఈ నామ్, ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్, ఈ క్రాప్, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ఎకరాకు 5 లక్షలు, క్రాప్ లోను తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. శనివారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి, సినీ నటుడు అర్జున్, ఏపీ మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రముఖులకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఇక్కడికి వచ్చేది రావడమే విశేషం. బట్ ఈసారి ఒక 3-4 ఇయర్స్ నుంచి రాలేకపోయాను. సో ఈ ఇయర్ మళ్ళా భాగ్యం కలిగింది. అండ్ ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే నా ఫుల్ ఫ్యామిలీతో వచ్చాను ఈసారి. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సో యాజ్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ వస్తే ఒక మంచి వైబ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఈ ఇయర్ వేరే సీతాపయణం అనే ఒక సినిమా నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను. నేను డైరెక్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసేది. సో అది ఇంకొక ముఖ్య కారణం రావడానికి. సో అందరి భక్తులందరికీ, ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ, తెలంగాణ అందరికీ ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యు. ప్రకాశం జిల్లా పామూరు వగ్గంపల్లికి సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సును డీసీఎం లారీ ఢీకొట్టింది. సుమారు 35 మంది ప్రయాణికులతో పామూరు నుంచి కనిగిరి వెళ్తున్న బస్సు లారీ ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
సార్ నిజమే ఇవాళ టైం బాగుంది నిజంగా వగ్గంపల్లి దాటినాక కనిగిరి పోయే రూటు టైం బాగుంది లెట్న దేవుడి దయ వల్ల నిజంగా అసలు ఏముంది కొంచెం కానీ ఇటు దొల్లుంటే మోపిదేవి మండలం పెదప్రోలు దివంగత తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త గంటా వెంకటలక్ష్మి కుటుంబానికి పార్టీ అండగా నిలబడింది. ఆవనిగడ్డ నియోజకవర్గం మోపిదేవి మండలం పెదప్రోలు గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త గంటా వెంకటలక్ష్మి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ బీమా పథకం ద్వారా మంజూరైన 5 లక్షల రూపాయలు చెక్కును శనివారం నాడు ఆమె నివాసంలో కుమారుడు నవీన్ కు అందజేశారు. దివి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ టీడీపీ నాయకులు కొల్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఈ చెక్కును అందజేసి వారి కుటుంబానికి పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మోపిదేవి మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు నడుకుదేటి జనార్దన్ రావు, పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్లు నాదెళ్ల శరత్ చంద్రబాబు, బల్లా ప్రసాద్, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు నాదెళ్ల రాజేష్, పార్టీ నేతలు మండలి రామ్మోహన్ రావు, జన్ను వెంకటేశ్వరరావు, మీసాల శివరామకృష్ణ, కోట సాయి, కనపర్తి శ్రీను, కనపర్తి సుధాకర్, కొల్లూరు వాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నియోజకవర్గంలో ఇటీవల ప్రమాదవశాత్తు మోపిదేవి మండలం పెదపోలి గ్రామంలో గంటా వెంకటలక్ష్మి అనే ఆమె ప్రమాదవశాత్తు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం కూడా కట్టారు. వాళ్ళు ఆ కట్టమట్టి ఈ కార్యకర్తల సంక్షేమ నిధి నుంచి నారా లోకేష్ గారు 5 లక్షల రూపాయలు కూడా పంపిస్తాం కూడా జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం అనేది 1 కోటి మందికి పైగా కూడా చేస్తాం కూడా జరిగింది. ఆ కుటుంబం ఎవరైతే సభ్యత్వం చేశారో ఆ కుటుంబం రోడ్డుని పడుకోకుండా ఆ కుటుంబాన్ని కేవలం ఆదుకోవటానికి ఈ 5 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా ఆ కుటుంబానికి కూడా ఇస్తాం కూడా జరిగింది. ఇది భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ కానీ నేషనల్ పార్టీ కానీ ఎక్కడ కూడా తీసుకుని విధంగా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆది నుంచి కూడా కార్యకర్తల సంక్షేమ నిధి అని పెట్టి ఆ కార్యక్రమంలో ఏదన్నా ప్రమాదవశాత్తు కానీ జరిగితే ఆ కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇష్టం కూడా జరిగింది. ఆ క్రమంలో భాగంగానే ఈ వెంకటలక్ష్మి గారు అనే ఆమె చనిపోతాం ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆ 5 లక్షలతో సంతోషంగా జీవించాలని చెప్పని ఏదైనా ఉపయోగించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పని పార్టీ ఆలోచన విధానంతో ఈరోజు మేము ఆ పార్టీ ద్వారా వచ్చి అందరం పెద్దలందరం కూడా వచ్చి వాళ్ళకి అందజేస్తాం జరిగింది. పోలవరం ప్రాజెక్టును శనివారం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అధికారులు సందర్శించారు. ప్రాజెక్టును సందర్శించిన వారిలో అథారిటీ సీఈఓ అతుల్ జైన్, సభ్య కార్యదర్శి ఎం రఘురాం, సిఈసి వెంకట సుబ్బయ్య, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కె శంకర్, డిఎస్ ప్రసాద్, ఏ ప్రవీణ్ తదితరులు ఉన్నారు. పీపీఏ బృందం ఈసీఆర్ఎఫ్ గ్యాప్ 1-2 డయాఫ్రమ్ ఫాల్వ్ తదితరాలను సందర్శించారు. వాటి నిర్మాణ తీరును పరిశీలించారు. పనుల పురోగతిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. జలవనరుల శాఖ ఈఎన్సీకే నరసింహమూర్తి, క్వాలిటీ కంట్రోల్ సిఈకే శేషబాబు, ఎస్ఈఆర్ రామచంద్రరావు, ఈఈలు డి శ్రీనివాస్, కె బాలకృష్ణ, ఎస్ ప్రేమ్చంద్, సిహెచ్ నరసింహరాజు, ఎంఈఐఎల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సతీష్ బాబు, అంగరా, జనరల్ మేనేజర్ ఏ గంగాధర్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ మురళి, పమ్మి తదితరులు ప్రాజెక్టు వివరాలని పీపీఏ బృందానికి వివరించారు. అనంతరం అథారిటీ ప్రతినిధులు, జలవనరుల శాఖ నిర్మాణ సంస్థ ఎంఈఐఎల్ ప్రతినిధులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
వీడియో పెట్టండి. వీడియో పెట్టండి. అట్లే ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.